Kadang kami long live kelang ratum doan pini bang ke jutsi arni lo ke jutsi arani lo ilitum karbilame namai ingdeng thongkebra ke thom ke ceng bang ke ingkoira pli pen ceng polo pini bang ke ingkoira troksi made 27th arni lo made pini bang ke jutsi arni lo keceng bang ke jut ani pustame mesen mi adpensi botol bukan same mesen lo lapen lamai ahin pen kacho phateng ke thege dingatum karbi intellectual angbong penangan ke thege dingatum same nang chetong nun lo lapen achu alam same dakching wai pon lo karbi alam aki ko sonsi ke pachan pon nang jima kosonsi ilitum roman script bang kosonsi ilitum ketok kelang akar bialam te ame ke pachok lim ben ketok ponangji kosonsi ilitum dictionary an sosi ke tang nangji malai hu elam same dakching mai ponlo lapen ke kechok che abang phu abang phi tum phasita me che pakeng ponlo jasme dr Dharam Singh Theron alangli patumi same ningje ponlo alangli kaningje bang ke ilitum karbi history mada purkimu aputak madule tok pun sitame Facebook long puno Instagram long puno YouTube channel long puno madule publish po sitame alang litum ahin pen research pame mate research kachini dun ateng si tok ponangji paklang pru tok pru lai hui bangke ington ponangji lapen isi parents body donangji pustame alang litum ahin pen ningje ponlo jongsi nangli isi kitab tok pon karbia phur kimu putak nangli karbia tribe putak jongsi nangli tok ponji pulute nangli mena nang puchi juk nangji brain parting nangji nang putak lok parting nangji nangli ko pima kachini dun research pame si tok ponangji kalite nangli tok pustame non la parents body mate ketek mucor tumhan paklang nei la so pc lang litum noc nang pc la so kitab same ingpu ponunji mate publish pon nangji pustame chingmai ponlo athema litum penangan social media long kalili lang tum ta karbi phurki mu aputak chini ne pin pen konane google selong lang pen YouTube long lang pen scripted lahai mu en po edit po angke loop lo peti mate publish that ti lahai putak saming ton pon nang po karbia phurki mu putak chini pame research pame bang pho tumsi tokpon nangji pustame dakche parai ponlo lapen amek sidame ke tokpon jasme nilimen jong si bikrom pulote nili shortcut pen tokpon nang ne teron pustame TRON bunang po non ke litum penangan shortcut ke tokpo TRN putok chotiti lahai hui pustame lituming tong pon bonang po litum karbi elama ki anso se pangtang pon nangji pacan pon nangji pute lahai same ke tok kelanga hin pen same ilitum kai ke mata kachirok tok mate keche pakeng pon akenang short pustame dak chingbai ponlo lapen ke pini ke jutsi rani long same cultural night ki bi ponji abang dakching mai ponlo sitame non hejong Ladakh local MSC EM lo Karbi Thomas Council EM handloom in charge lo ake hai madram lekthi pestame ningduk chipaklang lo alang listame athema ilitum risoi jangatum non like ovi ki mitum kopi se ardi ke doma kopi se ilitum identity ke salam pon nangjima ilitum akhei awar dur ko son se ilitum chipareng peng pon nangjima ko son se ilitum chali pon nangjima lapen kopi posi ilitum khai discipline abedian ma laihu lam same alang li ningduk chipaklang lo athema ilitum ardi dumu chot bulute ilitum ke KCS pen local yasong lo lapen lamena mailo pulute lamena mailo ke Ladakh ke athon road chop
acu sai dia alam si dak ching mai pon ket thek atumsi kar biang bong ket thek nai ket tok kelang ahin kang chabatum kang si tum si dak nang pu pute alang tum alam kaning je ke i tum obe ki mi tum mai kar juduna kenang sok sitameli tum kar judun depen ili tum kulat ki bi bepar ki bi along si mane tekan ke lin along si tum rpgp ponji approach phalang noji layu putak semelang li ning duk chipak lang lo madram lek the ie ma hiai bes tame la penal tum risui jana tum non melong rpgp dun nangji melong kangni dun asi a discipline polong le mate kangni dun approach pipe घंटा इसी हिनी कांगनी दुनंदा नाली मीटिंग लंगे दुदुंग के चौप पुसन से माथा पोनों लसी लहाई पुतक समय ये महिन पे निंजे पोलो लसी ने तुम कर बिंगलों लाइफ पे समय नील तुम दागवा पे थेगलों इल तुम रिसोई जाना तुम कुप्पी से केना से कुप्पी से आदि चिपी में नंजिमा लहाई पुतक इल तुम चिपी पोनों lasi ni tum karbi long lai pes tame karbi lamai namai alang litung labang sung deng thongkera ke thom alang litung labang sung nikan sega mai pi in samjin bagi pacun pon thega pot alang litung hazame akiru pi pajir Sekarang di pensi ini tungkeng lo alang di pinangan alang thang lo, lapang so motor tiku, kosan si motor ku nanjima, motor tiku lo kubi piadon si po nanjima, penceng lo, hacakekan, atak si kariger lo kami di tungkang lo, hal sultanan di haro kuru alun sepo, sila solam lo mahala pasal tirong hampir tungkahai timutum aning tu tahai dan mina teman kaya beda lo diliang tunggulah alam ni ko anak kesar sita isu ejian tungtel nan cingki nan cetang labang sokong nan pacimbaran ram solam dari penun kilo na sejunepi pen alam ni si mangkala hamada klurdung apil the mata nang pajemi pon lo klurdung apil the asang asing nam ka dia pitung komso akahuri gali setiap alam lisi ada pakai kepang samlo pilihan kita yang samlo lasi alam ni long penilipinan am porong putian ketek dun pubang kali takar di dulu kecil dulu bangke di long lo lasi pilihan ni am tadi alam ni pada diri guru sini kacau alam harus suruh alam di pencet kali alam di hera alam di akong dilarang kesarlok di panggung hap pulau ni berjebor bed pulau serta pendidikannya rompi pulau bangpi pulau sor asal malpu tu masih patung ratu nih kayak mata leban suara rombong sakti buri tu lah serta tak bersama pulau ni loh nong kecetang loh jadi loh katong congpung pu nang jadi bang sini yo katong congpung tu kan asal jalan pong kayak so amas ini halam tes nangku alam ai ko mahai nang li ribu kok pipolo la ta ka telon alun si pu ka tek nang pan lun la nang pan lun la ta ni tung pan lun nang pa cetan bongoy lun nang pa cetan kan cengok porong lun nang pa lun nang li nang hidu la boleh tas nang ni mo ni si nang si ibu la tun se pu nang limang po karya ke nang nang yarja pulau senang tipu bang, dan isi dalam anak di mana tu, halah bang mingong anak di jadi, nanti kemopi an isi dalam mungkin nang manji, coba yang mungkin ini pan, yang sendiri, pilih dalam puasa suntek, mana ni, nilong apa nak, oh pernah mengajar pagi, pun ini pan itu tu, sudah isi minggu bang kalau alam ni keso pangjiu kesok datang aku nilipan nang paling betul jadi dia pernah halah menghai kru pan hang tak nih dia lam nih tan kan itu lah puaman halah
maksudnya menonton mobile logo aja, mau celeng lo aja. Habis sebentar orang si cycle yang diambil di mana kita, asal di dalam orang bangke, alang di bawah tiket. Tapi kopi dong orang dekat kan ini langsung ini ada lo, siapa ada bangso, amai orang bersih, ini dengan orang berjalan dengan jong dulu. Alang ni nak panji alang dia, menenang ni pun seni, nak panji jadi guru tu dah macam apa pun, mana patah mana. Sealam apa mana dah hello, alang ni inut ke accept, lapan porong putih dan coklat, bongkoi lu menjenglok lu baik menjenglok, alang ni kaki kejo, langsung kaki coklat kaki pancang yang ni kan mana. Dan alang ni orang bersih pesat pi Tege asli kau mungkin kau mungkin ni tu asal sini ada orang di Panama di Ibu, labangso pesa pi apa plak arah di pulau le masih sesuatu, endong le kekertang ni dia por ni tege asli ni asal nama tu fansita tege asli endong macam pesa pi alam ini pesa soalan kita di Jilong masih alam kita yang lalu bukan jepang lo, alam ini jepang kong juga toy lo orang kewan itu solusi teror mana jepang, solusi teror nama sini kita orang mesti tunggu bahaya, pasaran ini mana jepang, jadi pen apa sih kalau pen kita alam yang lama hormon bangke kayak dan ini pen bahaya itu sangat bahaya, si alam yang bahaya bangka akhirnya minggu abang cimbong, abang happy, kayak abang happy, mabok, begitu lagi. Saat happy heksa, ada ni mana happy. Sekarang ni malah hampa orang langkang lo, sejumlah lam kirim mangkuti, ui kini apa, alam ni, alam mangkang lo pot, laang sosial di sore, angin pagi nurunan. Sekejap sih ini orang pun mengalami tumi ni kan kenangan masuk ke sekolah kita tu kalau macam itu sungai lama ramai yang mungkin ada meeting ada juga ada langsung ses tipi malu ya pisah tipi dah ada foto abadnya kita beli harganya antara press media pada orang kazu orang meeting dapat lama ramai yang mungkin itu dengan ubah kecak itu dah. Silahai abang ke rumah tu dah ni. Basi ini cuma society long lah bandu. Nanti tu Facebook akai tu buat kini tapi ada video tapi ada aja tapi ada macam sini tu. Kalau kita sini kurang tu macam hello. Kalau ada lain yang tinggal contohnya. Kadang kami kerja yang panggil itu, kemudian nomor itu kerja nomor macam kita bagi kerja dari top bang dulu atau kita dulu. Sida itu belum bisa semua bangke kita kan alur muka kapuniji pun angin hang bang ada. Kesalahan kita tunda nanti oil ada. Yang ini kita tahu sekarang ini kita lagi. Lalu bang ini hidup ini. Sila suatu tak ini tu ini kan bila ramai tapi ibuansi kan kita masih lupakan. Tapi nampak ini urusan yang ini mungkin jalan sih. Ini tu lah maksud dari ini bangsa mungkin mau nanti. Pasal mungkin konflik urusan kemudian dapat kecil maksud ini important maksud ini jadi. Lalu di dunia bangke, sejauh jalan yang bangke, itu belum kita kecil pada kaku di sana pun, lunsi itu memakai dia apa, alu tidak mencicipi sih. Lunsi itu memakai kita top itu, kita alu kacar top, tak alu kacar itu membongkar alu humida membongkar, mie kita kubang heno kita kubang cok lu tak kubang cok cita kubang macam ini kita bukan jadi pilot lalu ketokan kita memang urusan tak terlalu mau kecil hujan hanya tenang dulu
Kalau so kita pada yang tahu itu, along ramai orang ada yang jalan ini dulu sih bukti. Sila so kita ujinya isu yang tu, sebenarnya loket yang isu yang mana itu orang bintang itu. Sila loket yang isu yang apa itu malah mereka masuk pangcu konsep pangcu tapi itu loket nama. Tapi kapuri maka akan masuk tipik masuk pangcu itu mungkin di sini tadi yang mungkin loket. Ang sesuatu itu yang mengenai bangkit, kerja alam yang jauh, hijau itu di mingkir, betul, betul betul lambat langsung kecingon, ni piaran kecingon jangan program baca televisi, bilang kita terus kata. Tapi Itong karitan monsing rethe karati kangku asai lo, jasabet dekan kami lo, masih di dalam kantor lo, karitan monsing rethe ada di kangku lo, itong monsing cerah kami di sini dalam tengah dalam desa dan nampak don dalam kangku di dalam posisi kantor lo pada lo, asal si itong monsing rethe kaya dalam kantor, iman kita itong masih monai, ia bisa kaya dalam rethe. Alam ya kaya, lalu langsung dari kaya kaya dan akan pada masuk ke balik lo, tapi dapat tapi dapat soal main lo, itu kacihon, kesian sama itu kaya contoh simpul nasi kamu kan masa semalam nampak itu dalam masuk ke balik lo. Ada bangsa kaya pan, purkimu tak kepikiran apa ini, tapi ini bentuk nan purkiran dan ini bentuk nan yang tahanan, suka di puan tak tanda tanda berbeda, an kita bersuka lagi aman. Uli pajapa, Oh
Kolong Ne Jingkhung Chera আমার রাভা সাহিত্য জগতত এনেকে আমার লোগো আছে রাভা খুৰাং সোনা খুৰাং Bini Kesensi Rat Amedi এই সভার সভাপতিত্ব করা কাবিল আমের সভাপতি শ্রীযুত কাউন্সিং হানসে ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে এই মঞ্চৰ পৰা প্ৰস্থান কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত উপসভাপতি পদুম ৰাজখোৱা প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা প্ৰমুখ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল সভাৰ পৰা প্ৰস্থান কৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্রফেসর তথা সেন্টার অফ স্টাডিজ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ চেয়ারপারসন ডক্টর অর্পণা কৌর ডাঙরিয়ানী পদ্মশ্রী মরুতি শ্রদ্ধার ধর্মেশ্বর এলটি ডাঙরিয়া মঞ্চত উপবিষ্ট কাবিল আমের মেইফুটু বাড়ি শিকারী টিসু ডাঙরিয়া কাবিল আমের এক্স প্রেসিডেন্ট ফরসিং কেরম ডাঙরিয়া কাবিল আমের সাধারণ সম্পাদক জয় সিং টপি ডাঙরিয়া কাবিল আমের মেহফি বাড়ি ভুকুর সিং রংপি ডাঙরিয়া অজিত টিমুং ডাঙরিয়া জর্নেল রংহাং ডাঙরিয়া আদি করে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু মঞ্চৰ সন্মুখৰ আসন গ্ৰহণ কৰি থকা মৰতি শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা ভাষাবিদ গৱেষক পণ্ডিত সাহিত্যপ্ৰেমী তথা সমূহ সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ আই ভনীসকল ভাই বন্ধু সকল মই প্ৰথমে আপোনালোকক বেবাক ৰাভা কুৰৰাং লুনচুং নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাৰ লগতে ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা আসাম তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আজি এইখন সভাত মই আহি উপস্থিত হোৱাৰ পৰা আপোনালোকক দেখিছো এই সভা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে আসন গ্ৰহণ কৰিছে ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে আসন গ্ৰহণ কৰি সভাৰ কাম চলাই নিয়াত সহযোগিতা কৰাইছে এইটো দেখি মই খুবেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ এই শৃংখলাবদ্ধৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে কাৰ্বি জাতি এক শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কৰা জাতি কাৰ্বিসকলে নিয়মানুবৰ্তিতাত চলা জাতি অতিথি পৰায়ণ সকলো গুণ আপোনালোকৰ গাত দেখিবলৈ পাইছে আৰু যি জাতিৰ
সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এয়া নিশ্চিত। গতিকে আপোনালোকৰ এই যাত্ৰা এই শৃংখলাবদ্ধ আৰু খুব গাঢ় হিচাপে আগলৈ হওক তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ ওপৰৰ বক্তাসকলে বহু বক্তব্য ৰাখি গ'ল। অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় উপসভাপতি ডাঙৰীয়া, সম্পাদক প্ৰধান ডাঙৰীয়া নৱনিৰ্বাচিত, তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈ গ'ল যে আদৰণি ভাষণত যি ভাষণ দাঙি ধৰিছে কবি ডাঙৰীয়াই, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে একো বুজি পোৱা নাই। হয়, বুজি নোপোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু এইটো কথাও কোৱা হ'ল, এইটো কথা তেওঁলোকে কৈছে স্পষ্টভাৱে যে আমি অসমখন গঢ়িব লাগিব, সুন্দৰ অসম আমি গঢ়িব লাগিব। সকলো ভাষা-ভাষী লোকক আমি আঁকোৱালি লৈ একেলগে ঐক্যভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব। এই কথা আমিও বিচাৰোঁ, আমিও জনগোষ্ঠী সকলে বিচাৰোঁ, আমিও জনজাতি সকলে বিচাৰোঁ যে আমাৰ সৰু সৰু জাতি জনজাতিসকল যিসকল আছে, যিসকল জনগোষ্ঠী আছে, যিসকলৰ নিজৰ নিজৰ স্বকীয় ভাষা আছে, সাহিত্য আছে, সংস্কৃতি আছে, এই ভাষাসমূহক যদি আমি একেলগে ঐক্যভাৱে হাতত হাত ধৰি যদি আমি আগবঢ়াই লৈ নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে সুন্দৰ অসম গঢ়াটো সম্ভৱ, এক বৃহত্তৰ অসম গঢ়াটো অসম্ভৱ। আৰু আমি অসমীয়া বুলি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি বুলি পৰিচয় দিয়াটো ঠিক তেনেই কথা হৈ পৰিব। আমি বৃহত্তৰ অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকসকলে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব, নিজৰ নিজৰ স্বকীয় ভাষা সংস্কৃতি যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব, আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰিচয় অটুট থাকিব। আৰু এই জাতি জনজাতিসকলৰ স্বকীয় ভাষা সংস্কৃতিবোৰ জীয়াই থাকিলেহে বৰ অসমৰ স্বাভিমান ৰক্ষা হ'ব। আৰু আমি অসমীয়া সকলে অসমীয়া বুলি আমি ক'বলৈ কোনো আমি কুণ্ঠাবোধ কৰা নহ'ব। গতিকে এই নীতিৰে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। যাৰ কাৰণে মই আজি ইমান সৌভাগ্য যে আজি মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰাৰ কথা আছিল আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা মাননীয় প্ৰধান সম্পাদক ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত কমলাকান্ত গোসাই। বিশেষ তেখেতৰ সভা থকাৰ কাৰণে আজি এইখন সভা তেখেতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত মোৰ সৌভাগ্য ঘটিল আজি সেই আসনত মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পায়। গতিকে মই ধন্য মানিছোঁ। মই তেনেধৰণৰ মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিব পৰা মই ব্যক্তি নহয়, কিন্তু আজি মই সৌভাগ্যবশতঃ আজি মই তেনে আসনত আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি উপস্থিত হ'বলৈ পাইছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে নিশ্চয় আপোনালোকক কম, আমাৰ কাৰ্বি পাহাৰ ভাই ভনীসকলক আমি কম, মই কম যে আপোনালোকে কিমান সৌভাগ্য। এই কাৰ্বি লোক ভাষা লোক সংস্কৃতিৰ অজা ৰাংচিঙা চাৰ্প অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এক মহান অনুষ্ঠানৰ মাননীয় প্ৰাক্তন সভাপতি ৰংগম তেৰাং মহাশয় আৰু কিমানজন এনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ জন্ম ইয়াত আমাৰ এই কাৰ্বি পাহাৰত। গতিকে আপোনালোকে কিমান সৌভাগ্য, আপোনালোকে এনেধৰণৰ মহান ব্যক্তিসকল আমাৰ কাৰ্বি ভাই, আমাৰ কাৰ্বি জনজাতিৰ মাজত জন্ম লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে বহু সৌভাগ্যৱান। এনেধৰণৰ ব্যক্তিক লৈ আমি জনজাতিসকলে অকল আপোনালোকে কাৰ্বি নহয়, আমি ৰাভাসকলো গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, এনেধৰণৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা জোৰছে আপোনালোকৰ হাত চাপৰি কৰিব লাগে। বহুত কাৰ্টন
যিয়ে নহওক ইয়াত আলোচনা বা বক্তব্য ৰাখিবলৈ বহু কথা আছে বা থাকি যায়, সকলো কথা কোৱাটো ঠিক নহয়, কিন্তু কিছুমান কথা আমি ক'ব লাগিব। যিবোৰ কথা, যিবোৰ কাম আমি একেলগে আৰু ঐক্যভাৱে আমি কৰি আহিছোঁ, আৰু কিয় কৰিব লগা হ'ল আৰু কৰিব লগাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন আছে, সেই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আমি ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা যদি আমাৰ সমস্যাসমূহ যদি সমাধান কৰিব লাগে, ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা যদি আমাৰ পাব লগা অধিকাৰ যদি আমি কাঢ়ি আনিব লাগে, আজিৰ তাৰিখত আমি অকলে অকলে যুঁজ দিলে কাঢ়ি আনিব পৰা সম্ভৱ নহয়। আমি একেলগে ঐক্যতাৰে ঐক্যভাৱে শান্তি সম্মতিক ঘাটত লৈ আমি আজৰি আনিব পাৰিব। আৰু এই মানুহেৰে এই প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যেৰে বড়ো, ৰাভা, কাৰ্বি, মিচিং, তিৱা, দেউৰী, ডিমাচা ৮টাকৈ জনজাতি সাহিত্য সভাৰ এক ঐক্য মঞ্চৰ জন্ম হ'ল। 2015 চনৰ পৰা আমি একেলগে নেৰানেপেৰাকে আমাৰ নিজৰ নিজৰ সমস্যাসমূহ একত্ৰিত কৰি থোপ খুৱাই চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী তুলিলোঁ। যি দাবী অকল আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ ওচৰতে নহয়, আমি দিল্লী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰিবলৈ আমি দিল্লীলৈকে যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে। আমি দিল্লীলৈকে যাব লগা হৈছে আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ, নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি, নিজৰ ভাষা, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সেই অধিকাৰ বিচাৰি। 2015 চনৰ পৰা আমাৰ এই যাত্ৰা সংগ্ৰামভাৱে কাম কৰাৰ এই ফলশ্ৰুতি আমি কিছুমান কাম আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ হৈ উঠিল। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমে আমি ক'ব লাগিব আমাৰ ভাষাৰ মাধ্যম ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি NEP 2020 আধাৰত ৰাভা, মিচিং, কাৰ্বি, তিৱা, দেউৰী, ডিমাচা এই ভাষা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চৰকাৰে মাধ্যম দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ঐক্যতাৰে যদি কাম কৰা নহ'লহেঁতেন, হয়তো চৰকাৰে আমি অকল ৰাভাববীয়াকে ক'লে, আপোনালোক অকল কাৰ্বিববীয়াকে ক'লে, অকল তিৱাববীয়াকে ক'লে, অকল মিচিংববীয়াকে ক'লে হয়তো ইমান সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আৰু সেই ঐক্যতাৰে আমি কাম কৰাৰ ফলশ্ৰুতি আজি আমি অন্তত ক্লাছ 5লৈকে মাধ্যম পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই শিক্ষাবৰ্ষ 2025ৰ পৰা ক্লাছ 2লৈকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। কাৰ্বি নামেও আমি ৰাভা সাহিত্য সভা, মিচিং সাহিত্য সভা আদি কৰি সমূহ সাহিত্য সভাসমূহে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। চৰকাৰৰ সদিচ্ছাত এই শিক্ষাৰ মাধ্যম আমাৰ এই শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পুনৰ 3, 4, 5লৈকে কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰি আহিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে এতিয়া কৰিব বুলি নিশ্চিতকৈ আমাক সেয়া সিদ্ধান্ত দিছে। এই হিচাপতে অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মই এইখন মঞ্চৰ পৰাই আদৰণি জনাৰ লগতে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'বই লাগিব, যিহেতু আজি অকল মই ৰাভা সাহিত্য সভাৰ বুলি অহা নাই, আমাৰ ইচ্ছাৰ হৈ আহিছোঁ ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা আছামৰ তৰফৰ পৰাও ক'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক দিব লাগিব। সেই ভাল খবৰটো হ'ল আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে যেনেকৈ কৈছে, আজি নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ কাৰ্বি ভাষাত যি কথা পাতিছে আমি বুজি পোৱা নাই, আমি বুজি নাপাওঁ। ৰাভাসকলে যি কথা ৰাভা ভাষা পাতিব কাৰ্বিসকলেও বুজি নাপায়। কাৰ্বিসকলে কথা পাতিলে ৰাভাসকলেও বুজি নাপায়। তাৰ কাৰণে আমাক সংযোগী এটা ভাষা লাগে, হয় সেই সংযোগী ভাষাটোৱে অসমীয়া। অসমীয়া ভাষাটো কোনো অসমীয়া জাতিৰ ভাষা নহয়। অসমীয়া যদি জাতি ক'বলৈ হয়, জাতি বুলি যদি আমি পৰিচয় দাঙি ল'বলৈ হয়, তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ সুন্দৰ অসম ইয়াত
হ'লে হ'ল অসমীয়া আমি সেই কথা ক'ব লাগিব যাৰ কাৰণত আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা আসামৰ তৰফৰ পৰা মাল্টিলিংগুৱেল ডিকশ্যনাৰী আমি প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে অকল আমাৰ ছপা কাম কৰাৰ বাকী আৰু এই ছপা কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ বিচাৰি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেইবাবাৰ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ফলশ্ৰুতি যোৱা 11 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ আলোচনা হ'ল ইমান সুন্দৰভাৱে আৰু লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ বাজেট আছিল 1.5 কৰোৰ টকা আমাৰ 8টা জনজাতি ভাষা লগতে ইংৰাজী মূল ভাষা হিচাপে লৈ অসমীয়া আৰু হিন্দী মুঠ 11টা ভাষা ডিকশ্যনাৰী মাল্টিলিংগুৱেল ডিকশ্যনাৰী আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আপোনালোকে সৌভাগ্য সেই ডিকশ্যনাৰীৰ মুখ্য সম্পাদকজনে হ'ল আপোনালোকৰ এইখন কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি জনজাতিৰে আমাৰ শিক্ষাৰ্থী সুদামৰীয়া আৰু আপোনালোকে সৌভাগ্য সেই ডিকশ্যনাৰীখনৰ সভাপতি হিচাপে চেয়াৰমেন হিচাপে আপোনালোকে কাৰ্যকলাপ বসবাস কৰা বিশ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই ছপা কাম কৰাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1.5 কৰোৰ টকা একেলগে দিব নোৱাৰে আমাৰ বাজেট হিচাপে আমি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু 1 কৰোৰ টকা দিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এইবাৰ বাজেটত সেই টকা ধৰিব আৰু আমি 11টা লেংগুৱেজৰ এই মাল্টিলিংগুৱেল ডিকশ্যনাৰী সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে আপুনি খুব সোনকালে আপোনালোকে এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব এইখিনি খবৰ দিলোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আৰু আমাৰ এটা দাবী আছিলে আমি সকলোৱে সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি ইমান দিনে গুৱাহাটীৰ বণ্ডাৰ চপাই গ'ল তাত আমি ইচ্ছাৰ কাৰণে হেড অফিচ আমি মানে ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা আসামৰ কাৰণে হেড অফিচৰ কাৰণে আমি মাটি আবণ্টন বিচাৰিছোঁ অকল আমাৰ ইচ্ছাৰ হেড অফিচৰ কাৰণে নহয় 8টা জনজাতি কাৰ্বি ৰাভা মিচিং তিৱা দেউৰী ডিমাচা 8টা জনজাতিৰ কাৰণে কালচাৰেল কমপ্লেক্স আৰু এই জনজাতি সাহিত্য সভাসমূহৰ কাৰণে গুৱাহাটীত এটা কাৰ্যালয় এই কৰাৰ কাৰণে আমি মাটি বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সৌ সিদিনা 11 তাৰিখত যি আমাৰ সাক্ষাৎ হ'ল যি আলোচনা হ'ল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগে লগে মাটিটো এলটমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ এটা ইছ্যু কৰিছে আৰু সেইমতে আমাৰ প্ৰধান সম্পাদকক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ মাটিৰ দাগ কাটি দিছে সৰ্বমুঠ মাটি তাত 23ৰ পৰা 25 বিঘা মাটি আমাক ইতিমধ্যে আবণ্টন দিয়াৰ কাৰণে কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে খুব সোনকালে প্ৰপ'জালটো কমপ্লিট কৰা হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোক মই ক'বলৈ পাই মোৰে সৌভাগ্য বুলি মই মনত অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি কথাখিনি ক'লোঁ আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভা কাৰ্বি নামে কামে আজিৰ পৰা নহয় জন্ম হোৱাৰে পৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভৰে পৰা কাৰ্বি ভাষা সাহিত্য উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে যথেষ্ট কাম কৰি আহিছে কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক ঘটি 2015 চনৰ পৰা কাম কৰাৰ আৰু সেই 2015 চনতে মই আচলতে ৰাভা সাহিত্য সভাৰ মই দায়িত্ব ভাৰ মই পাইছিলোঁ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে আৰু তেতিয়াৰ পৰা 3টা কাৰ্যকাল মই আজিৰ তাৰিখত ৰাভা সাহিত্য সভাৰ দায়িত্বত আছোঁ আৰু একেলগে কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মই সুযোগ পাইছোঁ আৰু সেইফালেদি এই 15 চনৰ পৰা মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা যিখিনি মই আপোনালোকৰ লগত পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা মই জানিব পাৰিছোঁ সেইখিনিৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বহুত আপোনালোকে সাহিত্য উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে কিন্তু হয় সমস্যাটো আমাৰ থাকে যদি আমাৰ সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আজি কাৰ্বি আংলং 1952 চনতে স্বীকৃত হৈছে কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ ভাষাটো মাধ্যম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিমান বছৰ আমি পিছুৱাই থাকিব লগা হৈছে সেয়াও যদি চিন্তা কৰিবলৈ গ'লে আমি বহুত পলমকৈ হ'লেও আজি আমাৰ ভাষাৰ স্বীকৃতি ভাষা ৰক্ষাৰ যুঁজত আমি আজি জয়ী হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ বুলি আমাৰ সোণালী দিন আহিছে বুলি মই এবাৰ অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল দিন আজিৰ তাৰিখত আমি ৰাভাসকলৰ কাৰণেও ভাল দিন যিকেইটা ভাষা ইতিমধ্যে মাধ্যম নাছিল সেইকেইটা জনজাতি ভাষাসমূহ মাধ্যম যদি হ'ব লাগিছে সকলোৰে কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ এক সোণালী দিন আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত
আমি প্ৰত্যেকে অন্তত জনজাতি সাহিত্য সভাসমূহে আমি অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ আমি সহযোগিতা কৰিলে চৰকাৰে আমাৰ কামবোৰ সমাধান কৰি পেলাই আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে সাহিত্য সভাৰ মূল দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু সমাগত আমি ৰাভা সাহিত্য সভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেয়াই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনাৰ সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে সদায়ে কয় যে সাহিত্য সভাসমূহ সহযোগ কৰিব লাগিব সহযোগিতা কৰিব লাগিব পূৰ্বতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাষা মাধ্যম কৰি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ আৰু জাগ্ৰত ভূমিকাৰে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি সাহিত্য সভাসমূহে আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ যিসকল জনজাতি ৰাইজ আছে সকলোৱে আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি যি প্ৰেম আমাৰ মাৰ ভাষাৰ প্ৰতি যি প্ৰেম সেইটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু একেলগে আমি কাম কৰাৰ প্ৰয়াস আমি কৰিব লাগিব গতিকে বেছি মই দীঘলীয়া নকওঁ আৰু আজি মই খবৰ আগৰ পৰাই মই কিছু জানো যদিও আজি স্পষ্টকৈ কিতাপখন মই আজি দেখিবলৈ পালোঁ আমাৰ চিকাৰী কিছু ডাঙৰীয়াই তেখেতে এখন ভাল কিতাপ কালি আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিব Selected Proverbs from around the world translated to the indigenous language 203 খন দেশৰ প্ৰভাৱ কাৰ্বি ভাষা দেউৰী ভাষা অসমীয়া ভাষা ইংৰাজীত মূল হিচাপে লৈ প্ৰকাশ কৰিছে খুব সুন্দৰ কাম খুব ভাল কাম আৰু এই কামৰ লগত মই আজিয়ে কথা দি গ'লো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি কাম হ'ব চিকাৰী কিছু ডাঙৰীৰ লগত মই হাতত হাত ধৰি পেলাই মোৰ ৰাভা ভাষাৰ কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কাম আমি হাতত হাত ধৰি পেলাই যদি কৰোঁ আমি একেলগে যদি থাকি পেলাই যদি কৰোঁ একেটা মঞ্চত থাকি পেলাই যদি আমাৰ নিজৰ সমস্যাৰ কথাবোৰ যদি আমি ৰজাঘৰে যদি আমি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰজাঘৰেও আমাৰ কথা শুনিব আৰু আমাৰ কথা কৰিবলৈ বাধ্য আৰু আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে মাননীয় আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই যি কাম কৰিছে এই গতিত যদি কাম কৰে তেখেতৰ লগত আমি সমানে আমাৰ সহযোগিতাৰে আমিও কাম কৰি গ'লে তেখেতৰ নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত তেখেতে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাস্ত্ৰ পৰিষদৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেখেতে বহুত কাম কৰিছে ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰিছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেখেতৰ যে ভাষাটো কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব লাগে সংস্কৃতিক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে কাৰণ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ সৌখিনিতে মাত্ৰ মই তাৰা নামচত আহি গ'লোঁ অসম জনজাতি সাংস্কৃতিক মহাসভা বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰিছে তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনাৰ কালচাৰেল চন্দ্ৰ সিং তেৰাং আছে নেকি ছাৰ আহিছে নেকি চন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তেখেতৰ উদ্যোগত ইমান সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান এটা পালন কৰা হ'ল সেয়া অসমত কিন্তু ইতিহাস হৈ গ'ল বিভিন্ন জনজাতিসকলৰ সাংস্কৃতিক লৈ যি এক মহান এটা অনুষ্ঠান কৰি দেখুৱালে সেয়া আদৰ্শ আৰু সেইদৰে যদি আমি একেলগে কাম কৰি যাওঁ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতিসকলৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰে এই অসমৰ দৰে নৰ্থ ইষ্টৰ দৰে এক সুন্দৰ পৃথিৱী ক'তো বিচাৰি পোৱা নাযায় এইকাৰণে মই আজি অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃবৃন্দসকল থাকিলে মই এটা অনুৰোধ কৰিলোঁ তথাপিও মই এই মঞ্চতে অনুৰোধ জনাম এখন সুন্দৰ ফুলনি বাগিচা বুলি যদি আমি কওঁ সুন্দৰ ফুলনি বাগিচাখন সুন্দৰ কেতিয়া হয় অকল গোলাপ ফুলটো ধুনীয়া হৈ ফুলি থাকিলে অকল সূৰ্যমুখী ফুলটো অসপাত হৈ সুন্দৰকৈ ফুলি থাকিলে সেই ফুলনি বাগিচাখন ধুনীয়া বুলি নকয় সেই ফুলনিৰ বাগিচাখনত থকা সৰু সৰু ৰং বিৰঙৰ ফুল গেন্দা ফুলৰ পৰা আদি কৰি যিমান সৰু সৰু ফুলবোৰ যেতিয়া গোটেই বাগিচাখনত ফুলি থাকিব তেতিয়াহে সেই বাগিচাখন
গতিকে মই ভাবোঁ অসমখনৰ স্বাভিমান যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে, অসমখন যদি আমি সুন্দৰ অসম, সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম যদি আমি গঢ়িব লাগে, তেতিয়াহ'লে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীসকলক, সকলো জনজাতি ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে বৰমূৰীয়াসকলে, আগত থকা আমাৰ মহান অনুষ্ঠানসকলে তেওঁলোকে হাতত হাত ধৰি পেলাই আমাকো আগবঢ়াই নিব লাগিব, তেতিয়াহে সুন্দৰ বুলি আমি ক'ব পাৰিম। গতিকে মই আশা ৰাখিম আমি সকলোৱে আহক, একেলগে আমি সমিল মিলেৰে ঐক্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে আমি এক সুন্দৰ আমাৰ জনজাতি নিজৰ নিজৰ ভাষাসমূহ জীয়াই ৰখাৰ লগতে, সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বৰ অসমখন আকৌ সুন্দৰ কৰি তোলাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহোঁ। ইয়াতে মই আশা ৰাখি আপোনালোকক পুনৰবাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ, কাৰ্দম জনালোঁ, অৰ্গিনাছক জনালোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।